5 اگست بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے، کیونکہ آج سے 3 سال پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، بلکہ ان کے گھر سے اغوا کیا گیا تھا، ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کی اغوا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم اغوا کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو قانونی طریقے سے گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ 2 اٹیمپٹس کی گئیں۔ پہلی دفعہ اغوا ان کو کیا گیا 9 مئی 2023 کو، اور 9 مئی 2023 کو جب ان کو گرفتار کیا گیا، بلکہ ان کو اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ مناظر سب نے دیکھے۔ اور پھر اس اغوا کو جو گریبان سے پکڑا گیا تھا، کالر سے یوں کر کے پکڑا ہوا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو اغوا کیا گیا، تو اس کے بعد ملک بھر میں احتجاج ہوا، لیکن اس احتجاج میں تشدد شامل کیا گیا، متشدد لوگوں کو شامل کیا گیا، اور پھر نقاب پوش لوگوں نے باقاعدہ طور پہ آگیں لگائیں، اور نہ صرف جلاؤ گھراؤ کیا، بلکہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں وہ چلے گئے۔ وہ سارا آپ کو تاریخ ازبر یاد ہے۔ 9 مئی کو جب ان کو اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر گڑبڑ ہو گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب نوٹس لیا تو اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ آگے پھیل گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مناظر، ابھی تو کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس مناظر آ جائیں گے، اور جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ یہ معاملہ نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ جمہوریت ہے، بلکہ پاکستان میں پچھلے 3 سال اور 8 مہینے، اور آج چونکہ 5 تاریخ ہے، اور پورے تقریباً 7-8 دن سے 3 سال 8 مہینے اور 7 دن سے ایک ذاتی انتقام بغض چل رہا ہے۔ یہ اس تصویر کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ نقوش مٹ جاتے ہیں تو ذہن میں تازہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو بلا جواز اس طریقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ جبکہ عمران خان صاحب جب گھر سے نکلے تھے زمان پارک سے، تو انہوں نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے تو میرے پاس آئیں، مجھے نوٹس دکھائیں، اور نوٹس دکھا کے مجھے گرفتار کر لیں۔ یہ میں اٹیچی اپنا بیگ جو ہے وہ پیک کر لیا ہے، سامان میرا پیک ہے، آپ جب آئیں گے مجھے گرفتار کرنے میں چلا جاؤں گا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ لیکن چونکہ طاقت کا نشہ تھا، اور یہ دکھانا مقصود تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، ہم بہت طاقتور ہیں، اور ہم جس کو چاہیں گریبان سے پکڑ کے اٹھا لیتے ہیں، جسے چاہیں اغوا کر لیتے ہیں، جسے چاہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو پاور ڈاکٹرائن تھا کہ جی ہم طاقتور بہت ہیں، اور ہم نے طاقت کے ذریعے سے بندوق کے نوک پہ ہم نے مسئلے حل کرنے ہیں، وہ یہ حرکت کی گئی، اور اس کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور یہ ایشو تھا اصل پرابلم، کہ اس لیے جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو ان کو اس وقت اغوا کیا گیا، شیشے توڑ کے، کھڑکیاں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آپ عدلیہ کے دروازے توڑیں، کھڑکیاں توڑیں، شیشے توڑیں، وکلا کو زخمی کریں، لو لہان کریں۔ نعیم حیدر پنجوتا اس میں زخمی ہوئے تھے، ان کا سر پھٹا تھا۔ تو جب پورے ملک میں رد عمل ہوا، کیونکہ مقبول ترین لیڈر تھے اس وقت، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے عمران خان، اور ان کو ہٹایا گیا تھا ایک غیر ملکی مداخلت کے نتیجے میں، غیر ملکی حکم کے نتیجے میں ان کو ہٹایا گیا تھا۔ تو اس کا رد عمل جو آیا، وہ رد عمل پرامن احتجاج کا تھا، لیکن اس پرامن احتجاج کو پرتشدد بنا دیا گیا۔ اور پھر اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرتشدد بنایا گیا، کیونکہ وہی مناظر ہم نے 26 نومبر ڈی چوک میں دیکھے، وہی مناظر ہم نے مرید کے میں دیکھے، وہی مناظر ہم اب کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ سول فورسز کے لوگ جو ہیں، نقاب پوش بھی ہیں، فورسز کے لوگ ہیں، وردیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی آئے گی آپ کے پاس ایک تصویر، اس کے بعد آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ وہی مناظر ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں۔ دکھائیے گا جی ذرا عمران خان صاحب کا جو اس وقت بیٹھے ہیں، وہ بائیو میٹرکس کے لیے گئے تھے۔ عمران خان صاحب یہ بیٹھے ہیں، یہ سامنے، یہ بائیو میٹرکس کے لیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ تصویر ہے، اور آرام سے وہ بائیو میٹرکس کروا رہے ہیں، کیونکہ پیٹیشن تھی، کیونکہ بائیو میٹرکس کا ہونا ضروری تھا۔ اور یہ بیٹھے ہیں آرام سے، اور سامنے جو ہے وہ نقاب پوش جو ہیں وہ یونیفارم میں لوگ آئے ہیں،
और उन्होंने नकाब ओढ़े हुए हैं और वो सामने खिड़कियाँ और शीशे तोड़ रहे हैं और ये आराम से बैठे हैं। और शीशियाँ, पहले शीशे तोड़े गए, फिर वो दरवाज़ा जो सामने नज़र आ रहा है वो तोड़ा गया और अंदर आए और अंदर से आके उनको उठा लिया गया। ये मनाजर दिखाए गए और ये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दिया इस अगवा को। और चीफ जस्टिस उस वक्त आमिर फारूक साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए, और क्योंकि ये एक अदलिया के अंदर एक बहुत बड़ा हमला है। लेकिन आज तक वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बल्कि वो सीसीटीवी फुटेज ही चोरी हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और ये वो है जी, ये अभी एक और तस्वीर आएगी जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि वो जब निकले थे तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये सारे का सारा मामला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उनको लेके गए जना। उसके बाद बताया गया ये नैब वाले ले गए हैं। अब नैब के पास अपने जो लोग हैं वो बहुत होते हैं, लिमिटेड उनकी है जी फोर्स है। ये वो तस्वीर है, गाड़ी में बैठे हैं। 9 मई को घर से निकलने से पहले ये उन्होंने गुफ्तगू की थी। ये उस गुफ्तगू का उसका हिस्सा है। अब नैब के पास इतनी फोर्स नहीं होती, वो रेंजर्स, और रेंजर्स की वर्दी में हमें बताया, बल्कि बाद में पता चला कि वो स्पेशल कमांडोज थे और वर्दी उनको पहनाई गई थी कोई और, लेकिन वो कमांडोज। उसकी रीज़न है कि इमरान खान साहब के साथ जो सिक्योरिटी के लोग थे, जो प्राइवेटली सिक्योरिटी उन्होंने इंगेज की थी, वो भी स्पेशल एसएसजी के लोग थे, स्पेशल कमांडोज थे। तो उन्होंने अपने कोलीग्स को, लोगों को पहचान लिया और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे ही यूनिट के लोग हैं और ये हमारे ही यूनिट के लोग हमें ही मार के गए हैं। उन्होंने बाद में गिला शिकवा भी आपस में, क्योंकि होते हैं ये कोर्स मेट होते हैं, यूनिट मेट होते हैं, जो इनका एक है अच्छा सलाम दुआ होती है, क़यामत तक रहती है इनकी। तो वो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे अपने लोग थे और वो एसएसजी के लोग थे। वर्दियाँ पता नहीं कौन सी पहनी हुई थी, क्योंकि वो नैब नहीं था और नैब के वर्दियाँ और होती हैं और इतनी जुर्रत कौन कर सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाके। तो बहरहाल आमिर फारूक साहब ने जब एफआईआर का हुक्म दे दिया, लेकिन वो आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी, बल्कि वो सीसीटीवी फुटेज ही चोरी हो गई। इसी तरीके से फिर कोर कमांडर लाहौर के मनाजर हमने देखे, वहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेज चोरी हो गई। पिशावर की भी सीसीटीवी फुटेज चोरी, पूरे मुल्क से वो सारी सीसीटीवी फुटेज चोरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म दे दिया। उस वक्त तक पूरे मुल्क में आग लग चुकी थी या लगाई जा चुकी थी और वही एग्जैक्ट वही स्टाइल जो है हमने 26 नवंबर को डी चौक में देखा, वही फस्तायत हमने मुरीदके में देखी, वही अब हम कश्मीर में देख रहे हैं। तो ये तो एक बैकग्राउंड है, एक सोच चली आ रही है। तो बहरहाल इमरान खान साहब को उस वक्त तो रिहा कर दिया गया मई 2023 में, लेकिन उसके बाद जून जुलाई 2 महीने गुजरे और वो भी मैं आपको बता दूं कि क्यों गिरफ्तार किया गया था। वो इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि ठीक 7 दिन के बाद 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो मुद्दत दी थी 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने की पंजाब में, वो मुद्दत ख़त्म हो रही थी। अगर ये 9 मई ना करवाया जाता और तो उसमें क्या होना था, 14 मई से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जानी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इलेक्शन करवाए जाए 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब में। और उसमें जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी थी, वो कार्रवाई शुरू होनी थी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, और उसके साथ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए और उन्होंने कहा कि ख़जाना खाली है, मैं पैसे नहीं दे सकता इलेक्शन के लिए। अगली जो कार्रवाई होनी थी वो होनी थी केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी मैं फोर्स नहीं दे सकता। आईजी पंजाब ने कहा मैं फोर्स नहीं दे सकता क्योंकि कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है और हम तो बहुत बिजी हैं, पुलिस फारिग नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू होनी थी, क्योंकि उन्होंने कह दिया था DDISPR ने कि हम फोर्स नहीं दे सकते, हमारी फ़ौज बिज़ी है, हमारे ट्रूप्स बिज़ी हैं। उन्होंने वो इनकार कर दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। ये सारी की कार्रवाई 14 मई के बाद शुरू होनी थी, लिहाजा उस कार्रवाई से बचने के लिए ये सब कुछ शुरू कर दिया गया और उसमें ये सारों ने फंसना था तौहीन अदालत की कार्रवाई जब शुरू होती। तो बहरहाल उस कज़िए से निकले और वो आग लग चुकी थी और 9 मई से लेके आज तक
जो है वो सारे के सारे बेचारे बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला हुआ है। तो इमरान खान साहब को फिर मई और उस वक्त रिहा करना पड़ा, फिर जून, जुलाई और अगस्त में, फिर 5 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया, घर से जमान पार्क से उठाया गया। जो इस वक्त आईजी कश्मीर हैं कैप्टन रिटायर्ड लियाकत, उन्होंने उठाया। उसका भी ये 4 अगस्त को उनको मैसेज दिया जाता है इमरान खान को, 4 अगस्त 2023 को, गिरफ्तारी से पहले, कि आप चले जाएं पाकिस्तान से बाहर, और आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, और पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान इंग्लिस्तान चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं। और गैर मुल्की सफारतकारों को भी इस्तेमाल किया गया, उनको भी मैसेज दिया गया कि आप चले जाएं, आराम से पुरताइश ज़िंदगी गुजारें, 3-4 साल के लिए चले जाएं, उसके बाद वापस आ जाना तो हम आपको मौका देंगे पॉलिटिक्स करने का। ये 4 अगस्त 2023 को, और उसमें बरतानिया शामिल था कि बरतानिया में भेज दें और आप अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारें, जैसे नवाज शरीफ ने गुजारी, जैसे इसहाक डार ने गुजारी, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चली गई थी, जैसे जरदारी साहब चले गए थे। तो जब हम आपस में मुखा कर लेंगे और मुनासिब समझेंगे, हम आपको ले आएंगे। तो ये सूरत हाल जो है, ये चीज़ वहाँ पे जी चल रही थी। तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, और इधर से सज़ा सुनाई गई, और उधर से उनको फौरी 5 मिनट के अंदर अंदर उनके बेडरूम में घुसकर, दरवाजे तोड़कर, उनको वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूंगा अगले प्रोग्राम में। तो वो सारा कुछ, ये मनाज़र उनके हैं जी। और ये भी आप देख रहे हैं, ये ज़मान पार्क, और इस तरह के मनाज़र, वो है 9 मई के, आप देख रहे हैं, ये 9 मई की तस्वीर हैं जो कि की गई। तो इस तरीके से इमरान खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब 5 अगस्त को जब उठा लिया गया तो अटक जेल भेजा गया सीधा, और इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर, हफ्ता 7 दिन से 15 दिन के अंदर अंदर ये बिल्कुल फारग हो जाएंगे, और इमरान खान जो है वो मिन्नतें करेगा हमारी कि आइए जनाब, मेरे साथ मामला तय करें, मैं तैयार हूँ रिहा होने के लिए, और डील करते हैं। और उनको, इमरान खान को अटक जेल में फ़र्श पे लिटाया गया, और फ़र्श भी साफ़ नहीं था, बल्कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी थे, वहाँ पे रेत भी थी, मट्टी भी थी, सब कुछ था, और थोड़ा थोड़ा पानी भी आ जाता था, यानी कि गारा टाइप चीज़, तो कीचड़ भी था। तो इस तरह से उनको उठाया गया और उनको लिटाया गया नीचे फर्श पे, और ला के छोड़ दिया गया, जैसे कोई बहुत ही बदनाम ज़माना जो होते हैं जी, क्रिमिनल्स और दहशतगर्द और किलर्स जैसे जो सलूक किया जाता है मुल्क दुश्मनों के साथ, उस तरीके से ला के उनको फेंक दिया गया। और फिर 3-4 दिन 5 दिन तो पूछा ही नहीं गया, और हल्का फुल्का जो दाल रोटी है वो दी जाती थी, और कोई चीज़ नहीं दी जाती थी, दाल रोटी और पानी टाई इस तरह का। और फिर उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पे कुछ लोगों को भेजा भी गया कि ज़रा जाएँ, तबीयत मिजाज ठीक हो गया कि नहीं इमरान खान का, और उसकी ज़रा ख़त्म हुई है कि नहीं, और या अभी भी वो उसी हाल में है। तो इमरान खान ने पहले जी 1 दिन 2 दिन 4 दिन गुजर गए, 7 दिन के बाद इमरान खान एडजस्ट हो गया। उसने कहा मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, और उसके बाद एक गद्दा दिया गया उनको, बेड नहीं दिया, गद्दा दिया गया। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी कोई ढीठ मट्टी से बना हुआ है, तो ये तो नहीं आ रहा, तो इतला मिली, क्योंकि कैमरे शैमरे और जेल सुप्रिटेंडेंट और सारे के सारे इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पे मौजूद थे, और वो भी मॉनिटर कर रहे थे, और वो भी बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, उधर तो कोई ऐसी नहीं है, वो डील शील का मामला। और उससे यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। और जब वहाँ पे उनके साथ सारा कुछ करके देख लिया, अटक जेल को उन्होंने पूरा अप्लाई किया इमरान खान पे, अटक जेल की मुश्किलात को, लेकिन इमरान खान साहब नहीं टूटे। यहाँ से सिलसिला शुरू होता है ना टूटने का। तो इनका पहला अंदाज़ा हो गया गलत, और फिर इनका ख्याल था, क्योंकि इन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ था, इनके दानिश्वरों ने, जाली दानिश्वरों ने, जो इनके पेड़ हैं, उन्होंने कभी कोई जादू टूने का बना लिया, कभी इन्होंने कहा जी ये हशीश पीते हैं, वो जो नशा लेते हैं, और नशा इनको ना मिला। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हमारे पास इतला थी कि वो नशा लेते हैं, नशा ना मिला तो इनका जिस्म टूटेगा, और जिस्म टूटेगा तो ये हमसे नशा मांगेगा, हम नशा लेके जाएंगे और कहेंगे आइए फिर मामला तय करें, और उसकी वीडियो भी बनाएंगे। और पता चला इमरान खान नशा भी नहीं करता, इमरान खान शराब भी नहीं पीता, इमरान खान 2 नंबर काम भी नहीं करता, और उसने क्या मांगा, उसके बाद उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। आपको मालूम,
پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ایک مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ، دوسرے کے بعد تیسرے میں سزا، تیسرے کے بعد چوتھے میں سزا، یہ چلتی رہی۔ تو بالآخر 3 سال گزر گئے۔ ان 3 سالوں میں ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا، بشرا بی بی کو بھی، ان کو، تاکہ ان کو توڑا۔ پھر اس 3 سالوں میں عمران خان صاحب کو کے پاس امریکہ سے، برطانیہ سے بہت سارے لوگ بھیجے گئے، ان کے دوست بھیجے گئے۔ مشکل وقت میں جو انہوں نے شوکت خانم کو جنہوں نے دی تھی، ایڈ دی تھی، اور ان کو بھیجا گیا، جو سپانسرڈ تھے ان کو بھیجا گیا کہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ معاملہ طے کریں، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے، اور انہوں نے کہا ہاں اس کے ساتھ اس کے بعد یہ ہوا کہ 8 فروری آتا ہے، پھر اگست 23، اور پھر فروری 24، اس کے بعد الیکشن کروائے جاتے ہیں، پھر ان کا بلے کا نشان چھین لیا، پارٹی کو ختم کر دیا، سب کچھ۔ 8 فروری 2024 کو الیکشن جیت جاتے ہیں جیل میں بیٹھ کے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا، عوام نے بھرپور طریقے سے ان کو ووٹ دیا، اور فیلڈ مارشل کو ایک اور ناکامی ہوئی۔ 8 فروری 2024 کو بڑی ناکامی ہوئی جنرل ندیم انجم کو بھی، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم بہت اچھے طریقے سے، اچھے مارجن سے الیکشن جیتیں گے۔ تو وہ بھی چلا گیا۔ عمران خان کے یہ 3 سال ابھی چل رہے ہیں۔ 8 فروری 2024 کے بعد پھر کئی دفعہ ان کو آفر کی گئی، کئی دفعہ آفر کی گئی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ باہر سے آفر گئی، اندر سے نہیں آئی۔ اندر سے صرف عمران خان نے ہر بار ایک بات کہی کہ آپ عدلیہ کو آزاد کریں اور ججز کو آزاد کریں اور مجھے موقع دیں اور میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا صاف شفاف الیکشن کروا دیں، آپ بیچ میں سے نکل جائیں، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ میں جانوں اور میرا کام جانے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ کیسے مانی جاتی۔ تو بہرحال جنرل عاصم منیر صاحب، اصل معاملہ کیا ہے؟ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، جب آرمی چیف بن رہے تھے، اور پتہ چل گیا تھا عمران خان کو کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن رہے ہیں، جبکہ بن نہیں سکتے تھے وہ، اور وہ ریٹائر ہو رہے تھے 25 نومبر 2022 کو، اور 29 نومبر کو آرمی چیف نے آنا تھا۔ تو پہلی سمری جو بھیجی گئی اس میں جنرل عاصم منیر کا نام نہیں تھا GHQ کی طرف سے، کیونکہ 29 نومبر کو جب آرمی چیف نیا آنا تھا، اس سے 5 دن پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کا GHQ میں بطور فوجی کے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی، اور 29 نومبر کو جنرل عاصم منیر نام کے کوئی جرنیل بھی GHQ میں سرونگ نہیں تھے، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کے 3 سالوں میں بھی امریکہ سے، برطانیہ سے آئے، اور اس کے بعد ان کی سیاسی جماعت کے لوگوں کو بھیجا گیا۔ بشرا بی بی جب باہر تھیں، ان کو، پھر ان کی فیملی کو، پھر علیمہ خان صاحبہ کو، ڈاکٹر عظمیٰ کو، نورین نیازی صاحبہ کو، سب کو کوشش کی گئی، پھر کچھ جرنلسٹوں کے ذریعے کوشش کی گئی، پھر کچھ اور رہنماؤں کے ذریعے کوشش کی گئی، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے۔ اور اب جو صورتحال ہے، آخری جو کوشش کی گئی وہ تھی، جنرل قیانی صاحب مبینہ طور پر جاتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہاں جی، ایک اور بات بتا دوں، 8 فروری 2024 کو جب یہ الیکشن ہو گیا اور یہ الیکشن ہار گئے، تو اس وقت بھی 8 فروری کی رات یا 9 فروری کی شب رزلٹ روک دیے گئے، اور اس وقت بھی ایک سینئر موسٹ جنرل صاحب کو بھیجا گیا، مبینہ طور پر وہ طاہر شمشاد مرزا صاحب تھے، اور ان کو بھیجا گیا اور عمران خان صاحب سے معاملہ طے کرنے کے لیے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کے نتائج تسلیم کریں، میں کوئی ڈیل شیل نہیں کروں گا، الیکشن کے نتائج تسلیم کریں، اقتدار PTI کے حوالے کریں، اور اس کے بعد پھر اگلی بات شروع ہوگی۔